Good morning, children. India map is very useful to minimum level of learning in social studies from lower class to 10th class. How many states are there in India? There are 28 states in India. Now, all of you note down in notes 28 states and their capitals. Good morning, students. Learning India map is very easy. Today I will explain 28 states in easy method with techniques. First stage lo I will explain 10 states, and the second stage lo I will explain 8 states, and third stage is middle states. I will explain 3 states, and finally I will explain 7 sister states. నేను ఈ మ్యాప్ లింకింగ్ మెథడ్లో చెప్పాను. 1 అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అని, అలాగా 10 అంటే గుజరాత్ అని, 18 అంటే సిక్కిం అని చెప్పాను. 7 సిస్టర్ స్టేట్స్ చెప్పినప్పుడు 2 టెక్నిక్స్ చెప్పాను. ఒకటేమో నాగమణి అని, మరొకటేమో ఏటీఎం అని. అవేమిటో మీరు చూడొచ్చు. ఈ మ్యాప్ నేను లోవర్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉపయోగపడుతుందని ఈ వీడియో చేశాను. నేను చెప్పినట్లు నేర్చుకోండి. రియల్లీ లర్నింగ్ మ్యాప్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. నేను ఒకసారి చెప్తే మీకు చాలా ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది. ప్రస్తుతం కరోనా వల్ల నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఐఎమ్ డూయింగ్ దీస్ వీడియోస్ ఫర్ స్కూల్ చిల్డ్రన్. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సోషల్ సైన్స్. నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చో చెప్పాను. నా పాత వీడియోస్ కోసం రవి రామోజీ అని టైప్ చేయండి. నా వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. స్టూడెంట్స్కి మాత్రం నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Children, this is political map. In examination, we have to write on this map or outline map. Learning map is very easy if you learn in this method. First you have to remember 10 states, that is south side of India, not only southern states. In these 10 states, 9 are coastal states. Telangana is not a coastal state. East side I have shown 5 states, and west side I have shown you 5 states. Now you have to remember in the same order, that is 1 as West Bengal, 2 as Odisha, and 5 as Tamil Nadu in the same way. For an example, if you are traveling from West Bengal in a train, you want to come to south side, then you will reach to Odisha state and next to Andhra Pradesh station. Okay, in the same way, next you will go to Telangana and Tamil Nadu and so on. Now I will tell you in Telugu. మీరు ట్రైన్లో వెస్ట్ బెంగాల్లో స్టార్ట్ అయ్యారు, అక్కడ నుంచి కిందకి వస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేషన్ ఏంటంటే ఒడిస్సా, ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, అండ్ నెక్స్ట్ తమిళనాడు స్టేషన్స్ వస్తాయి. అలాగే తమిళనాడు నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు పక్క నుంచి కేరళ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం పైన కర్ణాటక, గోవా, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్. ఇలాగా మీరు ఒక ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ 10 స్టేట్స్ మీరు చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఈ 10 స్టేట్స్ ఇదే ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 1 to 10 కింద. ఓకే, నౌ యూ షుడ్ రిమెంబర్ 8 స్టేట్స్. 11 రాజస్థాన్, 12 హర్యానా, 13 Punjab,
and so on. 18 as Sikkim. You should remember each and every state with numbers only. This method of learning is known as linking method. Now you learnt 8 states. Previously I explained 10 states. Till now you learned 18 states. Okay. మిడిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ నోన్ యాస్ ఏ మధ్యప్రదేశ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశం అవ్వడం వల్ల దానికి మధ్యప్రదేశ్ అని పేరు పెట్టారు. మధ్యప్రదేశ్ పక్కన యూ కెన్ సీ ఛత్తీస్గఢ్, ఆ పక్కన యూ కెన్ సీ జార్ఖండ్. అంటే మీరు మరో 3 స్టేట్స్ ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. Kirti, you tell states from 1 to 10. 1 as West Bengal, like that you tell. 1 West Bengal, 2 Odisha, 3 Andhra Pradesh, 4 Telangana, 5 Tamil Nadu, 6 Kerala, 7 Karnataka, 8 Goa, 9 Maharashtra, 10 Gujarat. Good, very good. Now I will ask one more student the remaining states from 11 to 18. Devi, you please tell from 11 to 18. 11 Rajasthan, 12 Haryana, 13 Punjab, 14 Himachal Pradesh, 15 Uttaranchal, 16 Uttar Pradesh, 17 Bihar, 18 Sikkim. Okay, good, very good. I hope you understand what I told the map. In this way, if you remember, you can easily do the map. Now, all of you see the note. In India, which state sun rises first? Answer is Arunachal Pradesh. And one more important point, you remember that in your school, Nagamani student is there. You imagine like that. And the next one, you remember ATM. Instead of ATM, you remember as AMT. ఓకే. ఇండియాలో మొదట సూర్యుడు ఉదయించే స్టేట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కిందన నాగాల్యాండ్, దాని కింద మణిపూర్. ఈ నాగాల్యాండ్ని మణిపూర్ని మీరు నాగమణి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నాగమణిని 2 రకాలుగా డివైడ్ చేసుకుంటే నాగా ఈజ్ నాగాల్యాండ్, మణి ఈజ్ మణిపూర్, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ మిజోరాం స్టేట్. సో ఇక్కడ మనకి 7 సిస్టర్ స్టేట్స్లో ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్న 4 నేర్చుకున్నారు. ఓకే. అండ్ వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఏటీఎం అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకున్న దాన్ని ఏఎంటీ అనుకోండి. ఏ ఫర్ అస్సాం, ఎం ఫర్ మేఘాలయ, టీ ఫర్ త్రిపుర. ఇలాగా ఈ 7 మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అస్సాంలోని, మేఘాలయలోని రెయిన్ఫాల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు తర్వాత అడుగుతాను. రీక్యాప్లో ఇండియా మ్యాప్ని చూస్తూ 28 స్టేట్స్ని లొకేట్ చేయండి. అలాగే అవుట్లైన్ మ్యాప్ను కొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత బాగా వస్తుంది. అలాగే ఇండియాకి సంబంధించిన బౌండరీస్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఈస్ట్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, వెస్ట్ అరేబియన్ సీ, నార్త్ హిమాలయాస్, సౌత్ ఇండియన్ ఓషన్. నేను 9 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలో మీకు తర్వాత చెప్తాను. అలాగే 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడే వరల్డ్ మ్యాప్లో కంట్రీస్ గురించి కూడా చెప్తాను. ఈ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. చివరిలో సింపుల్ జీకే బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. బాయ్.